Welcome students. In the last lecture, we have already derived the formulas for integration of square root of a square minus x square dx or integration of square root of x square plus a square dx and integration of square root of x square minus a square dx. Now, in this lecture, we will study its examples. Now, today's first example is I is equal to integration of root 5x square plus 3 into dx. We have to make coefficient of x square always 1. Therefore, take this root 5 common. Therefore, we get I is equal to root 5 into integration of square root of x square plus 3 by 5 into dx. Since we have taken root 5 common, therefore we have divided with 5 to the term in the root sign. In the next step, we get root 5 into integration of square root of, here we have to express these terms in square forms. Therefore, we get root 5 into integration of square root of x square plus root 3 divided by root 5 bracket square into dx. Now, type formed here is integration of root x square plus a square into dx, and we have its formula as x by 2 into root x square plus a square divided by 2 into log of x plus root x square plus a square plus constant c. Now, using this formula for given integral, we get I is equal to this root 5 remains as it is, and by formula here we have to use value of a as root 3 divided by root 5 and value of x as it is. Therefore, we get x divided by 2 into square root of x square plus a square, that is root 3 divided by root 5 bracket square, plus a square, value of a square is root 3 divided by root 5 bracket square. Here square root get cancelled, therefore we get 3 by 5 divided by 2. Therefore here we have multiplied with 2 into log of x plus square root of x square plus, again write here value of a square. Term is completed, so complete the bracket plus constant c. In the next step, we get root 5 into the bracket x divided by 2. Here square root get cancelled, therefore we write this term as x square plus 3 divided by 5 plus, here we get 3 divided by 10 into log of x plus root x square plus 3 by 5 प्लस कॉन्स्टंट सी. एक्झाम्पलमध्ये बघा आयची व्हॅल्यू आपल्याला इंटिग्रेशनमध्ये रूट 5x स्क्वेअर प्लस 3 इंटू डी एक्स ही व्हॅल्यू सांगितलेली आहे. आता इथं आपण लास्ट टाईमला जे फॉर्म्युले डिराईव्ह केले त्यातला एखादा सुटेबल फॉर्म्युला तयार करायचा इथे आपल्याला, आणि तो फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. मग कोणताही फॉर्म्युला यूज करत असताना सगळ्यात पहिली स्टेप आपल्याला एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट हा नेहमी किती करायचा असतो, 1. म्हणून एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 करण्यासाठी हा रूट 5 आपल्याला काय करायला हवा, कॉमन काढायला हवा. म्हणून आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर रूट 5 घेतला. एखादी टर्म कॉमन काढतो म्हणजे त्या टर्मने आपण काय करतो, बाकीच्या टर्म्सना डिवाइड करतो. म्हणून इथं आतमध्ये आपण काय केलं, 5नी डिवाइड करून घेतलं. बाहेरची रूट 5 ही टर्म तशीच राहणार, आणि इंटिग्रेशनमध्ये रूटमध्ये जी टर्म आहे त्या दोन्हीही आपल्याला स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लागतात. म्हणून हा 3/5 स्क्वेअर फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करताना ह्यांचं वर्गमूळ आपल्याला माहीत नाही आहे, म्हणून तेव्हा आपण काय करतो, ती टर्म एकदा रूटमध्ये लिहायची आणि परत त्याचा काय करायचा, स्क्वेअर करायचा. त्याच्यामुळं इथं पुढं आपला टाईप कोणता तयार झाला, इंटिग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स, ज्याचा ॲन्सर काय असतं, x/2 इंटू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर
plus a square divided by 2 into log of x plus root x square plus a square plus constant c असतं. आता हा फॉर्म्युला आपल्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला यूज करायचा आहे. यूज करत असताना हा बाहेरचा रूट 5 आहे तसाच कॅरी होणार. इंटिग्रेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये एक्सच्या जागी व्हॅल्यू एक्सच असल्यामुळे आहे तशीच राहील, पण एच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला काय यूज करावी लागेल, √3 डिवायडेड बाय √5. मग ह्या स्टेपमध्ये आपण फक्त त्यांच्या व्हॅल्यूज यूज केलेत. व्हॅल्यूज यूज करत असताना इथं टर्म ए स्क्वेअर आहे, मग ए स्क्वेअर करताना इथं आपण स्क्वेअर रूट काढलं म्हणजे ही व्हॅल्यू किती झाली 3/5. त्याला डिवायडेड बाय 2 आहे. हा 5 पण छेदात आहे आणि 2 पण छेदात आहे म्हणून ती टर्म का होणार 5 × 2 होणार. आणि सिम्प्लिफाय केलं की फायनल आन्सर आपल्याला काय मिळालं, √5 × x/2 × √x² + 3/5 plus 3/10 into log of x plus √x² plus 3/5 plus constant c. आणि इथं आपलं हे पहिले एक्झाम्पल कंप्लीट झालं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज I is equal to integration of √x² plus 2x plus 5 into dx. I is equal to integration of √x² plus 2x plus 5 into dx. First, here we have to use steps of a quadratic function and we have to express this equation in the square form. Therefore, here we have made adjustment. Since middle term is 2, therefore here we require square of 1. Square of 1 is 1. Therefore, we have written this 5 as 1 plus 4. Now, in the next step, we get integration of root of these first three terms as a bracket square. Therefore, we get square root of x² as x. Middle sign is plus and square root of 1 is 1 whole bracket square. This plus sign remains as it is and we know that value of 4 is 2 square. Therefore, write here 2 square into dx. Therefore, the type formed here is again integration of √x² plus a² dx, which is equal to x/2 into √x² plus a² plus a²/2 into log of x plus √x² plus a² plus constant c. By using this formula, we get value of integral I is equal to, here we have to use the value of x as x plus 1 and value of a as 2. Therefore, we get x divided by 2, that is x plus 1 divided by 2 into square root of x² plus a². That is right here given example, square root of x plus 1 bracket square plus 2 square plus a². Value of a² is 2 square, that is 4 divided by 2 as it is into log of x, but value of x is x plus 1 plus square root of x² plus a², that is x plus 1 bracket square plus 2 square, bracket is completed, plus constant c. Now in the next step we write this term x plus 1 divided by 2 as it is and simplifying this equation we get answer as x² plus 2x plus 5. Therefore, write here directly x² plus 2x plus 5 plus here simplifying it we get 2 into log of x plus 1 plus right here again directly equation, that is square root of x² plus 2x plus 5 plus constant c. बघा हे एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला इंटिग्रेशनमध्ये रूटमध्ये क्वाड्रॅटिक फंक्शन दिले. मग सुरुवातीला क्वाड्रॅटिक फंक्शन कसं सिम्प्लिफाय करायचं तुम्हाला माहिती आहे, त्या स्टेप्स यूज करा आणि ह्या टर्म्स स्क्वेअर फॉर्ममध्ये तयार करून घ्या.
दोन टर्म स्क्वेअर फॉर्ममध्ये असणाऱ्या. मग सुरुवातीला आपण काय केलं, इथली मधली संख्या 2x आहे, म्हणजे इथं मला कशाचा स्क्वेअर हवा, 1चा. कारण 2xला 2ने डिवाइड केलं तर आन्सर किती येतं, 1 येतं, म्हणजे इथं 1चा स्क्वेअर हवा होता. म्हणून आपण 5 लिहिताना काय लिहिलं, 1 + 4. ह्या पहिल्या 3 टर्मचा आपण एक ब्रॅकेट तयार केला, तर ब्रॅकेट काय मिळालं तुम्हाला, x + 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मधलं प्लस साईन तसंच ठेवलं आणि 4च्या जागी व्हॅल्यू काय यूज केली आपण, 2 स्क्वेअर इंटू dx तुमचा आहे तसाच झाला. आता इथं परत मागाचाच टाईप तयार झाला, म्हणजे हाच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. पण एक्सच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला किती घ्यायची आहे, x + 1 आणि एच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला किती यूज करायची आहे, 2. व्हॅल्यूज यूज करून आपण पहिली ही स्टेप इथं कंप्लीट केली. नेक्स्ट स्टेपमध्ये पहिली टर्म x + 1 / 2 आहे तशीच राहिली आणि इकडे ही टर्म इथं सिम्प्लिफाय करत न बसता डायरेक्टली ज्या स्टेपला x² कोएफिशियंट 1 असेल तिथं असणारं इक्वेशन आपल्याला इथे डायरेक्ट लिहायचं आहे. म्हणून इथं आपण काय लिहिलं, √x² + 2x + 5. अगदी सिमिलर इकडं सुद्धा आपण इथं टर्म सिम्प्लिफाय न करता डायरेक्ट इथं इक्वेशन घेतलं आणि इथं आपलं हे एक्झाम्पल कंप्लीट झालं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज I = इंटिग्रेशन ऑफ √2x² + 3x + 4 × dx. हेही एक्झाम्पल अगदी सिमिलर मागं सोडवलं तसंच सोडवायचं आहे. इथं आपल्याला आणखी एक स्टेप जादा करायला हवी, म्हणजे x² कोएफिशियंट 1 करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला हवा, √2 कॉमन काढायला हवा. म्हणून इथं आपण काय म्हटलं, I = √2 × इंटिग्रेशन ऑफ, कॉमन काढतोय म्हणजे 2ने आपल्याला प्रत्येक टर्मना डिवाइड करायला हवं. म्हणून रूटमध्ये टर्म काय शिल्लक राहिली, x² + 3 / 2 × x + 2 × dx. डायरेक्ट नाही समजणार, मग अशी 2/2 मला डायरेक्ट येत होता म्हणून मी इथं मेथड यूज केली. मग आपली टर्म काय असते, b/2a ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ x / 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणतो आपण. मग इथं एक्सचं कोएफिशियंट किती आहे, 3 / 2 आणि हा छेदातला 2 आहे तसाच घेतला. म्हणजे याचं जर स्क्वेअर केलं तर आन्सर किती मिळालं आपल्याला, 9/16. Therefore, in the next step, we have to add and subtract the term 9/16. Therefore, we get I = this √2 remains as it is, and in the integration, we get square root of x² + 3/2x + 9/16 minus 9/16, and this +2 as it is into dx. Now keep this √2 term as it is, and in the integration express first 3 terms as a square of a bracket. Therefore, we get integration of root in the bracket x + 3/4 bracket square, and here we have made the denominator same of last 2 terms. Therefore, we get minus 9/16 plus here we have multiplied with 16 to the last term. Therefore, we get 32 / 16 into dx. This √2 remains as it is, and in the integration we get root first term x + 3/4 bracket square as it is, and simplifying these terms we get answer plus 23 / 16 into dx. Write this √2 term as it is and again express both terms in the square form. Therefore, we get square root of x + 3/4 bracket square plus √23 / 4 bracket square into dx. बघा इथं परत आणखी एकदा एक्सप्लेन करते मी. क्वाड्रॅटिक फंक्शन असल्यामुळं पहिल्यांदा त्याचा x² कोएफिशियंट 1 करण्यासाठी आपण काय केला, √2 कॉमन काढला, म्हणजे 2 आतमध्ये डिवाइड करून घेतलं. नंतर हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर आपल्याला करायचा असतो, काढायचा असतो, आणि तो एकदा ॲड आणि एकदा सबस्ट्रॅक्ट करायचा असतो.
म्हणून इथं b/a म्हणजेच व्हॅल्यू काय घेतली आपण 3/2 आहे तशी घेतली आणि हा छेदातला 2 आहे तसा लिहून घेतला. स्क्वेअर केला तर व्हॅल्यू किती आली तुमची 9/16 म्हणून ती टर्म एकदा आपण ॲड केली, एकदा सबस्ट्रॅक्ट केली. पहिल्या 3 टर्मवरून ब्रॅकेट करताना x² स्क्वेअर रूट x आलं, मधल्या टर्मचं साईन प्लस आलं आणि 9/16 स्क्वेअर रूट किती आलं 3/4 आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर झाला. इथं आता ह्या दोन्ही टर्म सोडवण्यासाठी दोघांचा छेद सारखा असणं गरजेचं आहे, म्हणून आपण काय केलं 16 ह्या लास्ट टर्मला डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं आणि ही टर्म काय झाली 32/16. आता ही पहिली टर्म आहे तशीच ठेवली आणि इथं दोन्ही टर्मचे डिनॉमिनेटर सेम आहेत म्हणून सिम्प्लिफाय केलं. साईन अपोजिट असल्यामुळे दोघांची सबस्ट्रॅक्शन झाली आणि आन्सर आपल्याला किती मिळालं 23/16. फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही टर्म स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लागतात, पण 23चंच रूट आपल्याला माहीत नाही म्हणून ती टर्म आपण रूट 23 घेतली आणि 16चं स्क्वेअर रूट 4 असतं माहिती आहे म्हणून डिवायडेड बाय आपण काय म्हटलं 4 आणि होल ब्रॅकेटचं काय केलं स्क्वेअर केला. आता इथं आपला एक टाईप तयार झालेला आहे, तो टाईपचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. यूज करत असताना एक्सच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला किती यूज करायची आहे x + 3/4 आणि एच्या जागी व्हॅल्यू आपल्याला किती यूज करायची आहे √23/4. Therefore, in the next step we get integration of √x² + a² into dx, which is answer x divided by 2 into √x² + a² minus a² divided by 2 into log of x plus √x² + a² plus constant c. Now using the formula we get this √2 term remains as it is. Now value of x is x plus 3/4 divided by 2 remains as it is into square root of value of x² plus a², that is term in the integral is written here as it is, that is x plus 3/4 bracket square plus √23 divided by 4 bracket square. This plus sign remains as it is. Sorry, right here plus sign. This plus sign remains as it is and value of a² is √23 divided by 4 bracket square divided by 2 into log of value of x is x plus 3/4 plus √x² plus a², that is term in the given integral written as it is plus constant c. Now simplifying these terms we get √2 into the bracket. Here we have made cross multiplication, therefore we get 4 into x, that is 4x plus 3 divided by 4 into 2, that is 8. In the square root here we have written directly the equation where the coefficient of x² is 1. Plus here we get square of √23 divided by 4 as 23 divided by 16 and this 2 written as it is into log of x plus 3/2 plus square root of right here equation directly, that is x² plus 3/2x plus 2 plus constant c. Therefore we get final answer as √2 into 4x plus 3 divided by 8 into √x² plus 3/2x plus 2 plus 23 divided by 32 into log of x plus 3/4 plus √x² plus 3/2x plus 2 plus constant c, and here our solution is completed. बघा एक्झाम्पलमध्ये इथं आपला जो टाईप तयार झालेला आहे तो कोणता तयार झाला परत इंटिग्रेशन ऑफ √x² plus a² dxचा. फक्त इथं फॉर्म्युला लिहिताना चुकून माझं साईन मायनस झालेलं आहे, तिथं तुम्ही काय करून घ्या
प्लस करून घ्या. हा फॉर्म्युला एक्झाम्पलमध्ये यूज करत असताना आपल्याला एक्सच्या जागी व्हॅल्यू किती यूज करायची आहे, एक्स प्लस 3/4 आणि एच्या जागी व्हॅल्यू किती यूज करायची आहे, √23/4. पहिल्या स्टेपमध्ये आपण सगळ्या व्हॅल्यूज लिहून घेतलेल्या आहेत. सेकंड स्टेपमध्ये बाहेरचा √2 तसाच ठेवला आणि इथं आपण तिरकस गुणाकार करून घेतला, म्हणून ही टर्म झाली 4x + 3 छेदामध्ये 4 × 2 म्हणजे किती आला, 8 आला. इथं आता ही टर्म सिम्प्लिफाय करत न बसता डायरेक्टली x² कोएफिशियंट 1 आहे त्या स्टेपमधलं इक्वेशन इथं आपण लिहून घेतलेलं आहे. इकडं स्क्वेअर एक्सप्रेस करताना ही टर्म मिळाली तुम्हाला 23/16 आणि हा छेदातला 2 आहे तसंच ठेवला. लॉग ऑफ x + 3/4 तसंच राहिलं आणि परत रूटमध्ये आपण डायरेक्ट इक्वेशन लिहून घेतलं. ब्रॅकेट कंप्लीट केला प्लस कॉन्स्टंट c. लास्ट स्टेपमध्ये फक्त आपण ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं, म्हणून फायनल आन्सर आपल्याला काय मिळालं, √2 × ब्रॅकेट 4x + 3/8 into √x² + 3/2x + 2 + 23/32 into log of x + 3/4 + √x² + 3/2x + 2 + constant c. आणि इथं आपल्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट झालं. Now the next example is I is equal to x² into integration of √a² minus x⁻⁶ into dx. In the answer, first we write this x⁻⁶ term as square of x³. Therefore, we get I is equal to x² into integration of √a² minus x³ bracket square into dx. Now here we have to use method of substitution first, and we have to convert this equation in the another variable. Therefore, put x³ is equal to t. Taking derivatives both sides, we get derivative of x³ is 3x² into dx and derivative of t is dt. Therefore, we get x² dx is equal to dt divided by 3. Now, using these values in the given integral, we get I is equal to integration of, we know that value of x² into dx is dt divided by 3. Therefore, write here dt divided by 3. And value of x³ is t. Therefore, we get integration of root of a² as it is minus t² into dt by 3. Now, this constant 3 comes outside of the integral. Therefore, we get 1/3 into integration of √a² minus t² into dt. Now, type formula here is integration of √a² minus x² into dx, which has answer x divided by 2 into √a² minus x² plus a² divided by 2 into sin inverse of x upon a plus constant c. Now, using this formula for given integral, here we have to use value of a as a and value of x as t. Therefore, we get 1/3 into the bracket x by 2, that is t by 2 into √a² minus t² plus a² divided by 2 into sin inverse of t divided by a plus constant c. Multiplying with 1/3 to the terms in the brackets, we get t divided by 6 into √a² minus t² plus a² divided by 3 into 2, that is 6 sin inverse of t divided by a plus constant c.
Now again using value of t as x cube, we get x cube divided by 6 into root a square minus x raised to 6 plus a square divided by 6 into sine inverse of x cube divided by a plus constant c. ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला टर्म दिलेली आहे एक्स स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स रेस टू 6 इंटू डी एक्स. सुरुवातीला आपण हा एक्स रेस टू 6 एक्सप्रेस कसा केला, एक्स क्यूबचा स्क्वेअर. एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर असतो आणि ती टर्म ऑलरेडी इंटिग्रलमध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून आपण एक्स क्यूबलाच टी म्हटलं. डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू तुमची किती आली, 3x स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिळाली. म्हणजेच एक्स स्क्वेअर डी एक्सची व्हॅल्यू किती झाली तुमची, डी टी डिवायडेड बाय 3 झाली. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज इंटिग्रलमध्ये यूज केल्यामुळं आयची व्हॅल्यू काय झाली, इंटिग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर इंटू डी टी डिवायडेड बाय 3 झाली. 3 कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेताना ही टर्म झाली 1/3 आणि इंटिग्रेशनमध्ये टर्म राहिली रूट ए स्क्वेअर मायनस टी स्क्वेअर इंटू डी टी. तिथं हा फॉर्म्युला टाईप तयार झाला. ह्या टाईपचा फॉर्म्युला यूज करत असताना फक्त आपल्याला एक्सच्या जागी काय यूज करायचं आहे, टी, म्हणून आपण इथं फॉर्म्युला यूज करून घेतला. ह्या नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय केलं आहे, 1/3 आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतलेलं आहे आणि लास्ट स्टेपमध्ये परत टीच्या जागी टीची व्हॅल्यू यूज केली. नेहमी जेव्हा जेव्हा तुम्ही सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करता तेव्हा आपल्याला सबस्टिट्यूटची व्हॅल्यू परत आणखी एकदा यूज करावी लागते. आणि आपण टीच्या जागी व्हॅल्यू किती यूज केली, एक्स क्यूब यूज केली म्हणून आपल्याला फायनल आन्सर काय मिळालं, एक्स क्यूब डिवायडेड बाय 6 इंटू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स रेस टू 6 प्लस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय 6 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवायडेड बाय ए प्लस कॉन्स्टंट सी. इथं आपलं हे एक्झाम्पल कंप्लीट झालं. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ रूट एक्स मायनस 3 इंटू 7 मायनस एक्स इंटू डी एक्स. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये सुरुवातीला आपल्याला फक्त 2 ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन दिले, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला हे मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करायला हवं, म्हणजे एखादं क्वाड्रॅटिक फंक्शन मिळेल. मग परत क्वाड्रॅटिक फंक्शनची मेथड यूज करून ह्या टर्म्स एक्सप्रेस करायला पाहिजेत, म्हणजे तिथे तुमचा एखादा टाईप तयार होईल आणि परत आपल्याला मग त्या टाईपचं काय करायचं आहे, फॉर्म्युला यूज करायचं आहे. म्हणून पहिल्यांदा आपण काय करतो, ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करतो. मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करत असताना तुम्हाला माहिती आहे की एक ब्रॅकेट आपण काय करतो, एक्सपांड करतो आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करतो. मग आपण एक्सपान्शन केल्यानंतर टर्म काय मिळणार आपल्याला, आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ रूट मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 10x minus 21 dx. Now here middle term is 10x. If we divide it by 2, 10 by 2 that is 5. Therefore here we require square of 5. Therefore directly subtract 25 and add 25. Since x square has negative sign, therefore we have to subtract first constant and then we have to add the constant. Therefore we get integration of square root of minus x square plus 10x minus 25 plus 25 and this minus 21 as it is into dx. Now take minus sign common from first 3 terms. Therefore we get integration of square root of minus into the bracket x square, this plus 10x becomes minus 10x plus 25 and simplifying last 2 terms we get plus 4 into dx. Now we have to express these terms in the square forms. Therefore we get integration of, we have written this 4 as 2 square and since it is positive term therefore we have taken it first. Therefore we get square root of
2 square minus here square root of x square is x, middle term sign is minus, and square root of 25 is 5, bracket complete, bracket square into dx. Therefore type formula here is integration of root a square minus x square dx, which has answer x divided by 2 into root a square minus x square plus a square divided by 2 into sine inverse of x upon a plus constant c. Here we have to use value of a as 2 and value of x as x minus 5. Therefore we get I is equal to x minus 5 divided by 2 into root a square minus x square, that is write the term in the integral as it is, that is 2 square minus x minus 5 bracket square plus a square, value of a square is 2 square divided by 2 into sine inverse of x upon a, but value of x is x minus 5 and value of a is 2 plus constant c. Now simplifying the terms we get x minus 5 divided by 2 into root minus x square plus 10x minus 21 plus, simplifying here we get 2 into sine inverse of x minus 5 divided by 2 plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन असल्यामुळं पहिल्यांदा आपण काय केलं आहे, मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करून घेतलं आहे. दोन कंसांचा गुणाकार तुम्हाला माहीत आहे, तो सोडवून घ्या. सोडवल्यानंतर जे इक्वेशन येतं ते आपण इथं रूटमध्ये लिहून घेतलेलं आहे. आता हे एक क्वाड्रॅटिक फंक्शन झालं, म्हणून आपण क्वाड्रॅटिक फंक्शनची मेथड यूज करतो आहे. त्याच्यामध्ये मधली टर्म तुमची 10x आहे, त्याला 10ला आपण जर 2ने डिवाइड केलं तर आन्सर किती येतं 5, म्हणजे इथं मला 5चा स्क्वेअर लागणार आहे. पण एक्स स्क्वेअरला साईन मायनस असल्यामुळं पहिल्यांदा काय करायचं आपल्याला -25 आणि नंतर मग +25. इथं आपल्याला ह्या दोन्हीही स्क्वेअर टर्मचं साईन निगेटिव्ह असल्यामुळं पहिल्यांदा काय करावं लागतो, मायनस साईन कॉमन काढा, म्हणजे ह्या तिन्ही टर्मचे साईन्स काय होते तुमचे चेंज होतील. इकडे ह्या लास्ट 2 टर्म्स आपण सिम्प्लिफाय केला, अपोजिट साईन असल्यामुळे दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन झालं आणि आन्सर किती मिळाला +4. फॉर्म्युला यूज करत असताना आपल्याला ह्या टर्म स्क्वेअर फॉर्ममध्ये लागतात, म्हणून आपण 4चा स्क्वेअर किती म्हटलं 2 स्क्वेअर, आणि इकडं ब्रॅकेटचा स्क्वेअर घेताना काय झाला -x - 5 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर झाला. इथं हा जो टाईप तयार झाला, ह्या टाईपचा आपण फॉर्म्युला यूज केला. यूज करत असताना एची व्हॅल्यू आपल्याला किती घ्यावी लागली 2 आणि एक्सची व्हॅल्यू किती घ्यावी लागली x - 5. त्या व्हॅल्यूज आपण यूज करून ही स्टेप आपण लिहून घेतली. नेक्स्ट स्टेपमध्ये ह्या ब्रॅकेटमध्ये रूटमध्ये जी टर्म दिली आहे ती सिम्प्लिफाय करत न बसता डायरेक्टली आपण काय केलं, ज्या स्टेपला एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 आहे ती स्टेप लिहून घेतली. समजा एखाद्याला वाटलं की ह्याच्या आधी ही स्टेप आहे म्हणून हे आन्सर इथं लिहिलं तरीही चालेल, काहीही प्रॉब्लेम नाही. प्लस इकडची टर्म आपण सिम्प्लिफाय करून आहे तशी लिहून घेतली आणि इथं आपलं हे एक्झाम्पल कंप्लीट झालं. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जर रूटमध्ये टर्म असतील आणि टाईप म्हणजे a² + x² किंवा a² - x² किंवा x² - a² टाईप असेल तर कसं सोल्युशन घ्यायचं हे पाहिलेलं आहे. पहिल्यांदा कोणताही फॉर्म्युला यूज करत असताना x² कोएफिशियंट हा नेहमी आपल्याला किती असावा लागतो 1. जर एखादं रूटमध्ये तुमचं क्वाड्रॅटिक फंक्शन येत असेल तर पहिल्यांदा ती क्वाड्रॅटिक फंक्शन सिम्प्लिफाय करा आणि टर्म्स तुमच्या स्क्वेअर फॉर्ममध्ये तयार करून घ्या, म्हणजे तिथे एखादा टाईप तयार होईल आणि नंतर टाईपचा सुटेबल असणारा फॉर्म्युला तिथे तुम्ही यूज करा, म्हणजे तुमचं एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट होईल. आजच्या लेक्चरला आपण इथंच थांबूयात. थँक्यू.